come to the Pakistan or any other country issues, how those are affecting our country. So that will discuss with the example type. So that is the internal and external environment. Then we are going to describe in the mission and vision as well. The vision is a long-term term, like the dream, very colorful dream. When come to the mission is a vision convert to the tangible manner. අපි mission එක කියලා ඉගෙන ගත්තේ vision එක ගණනය කර හැකි ලියවිල්ලක් බවට පත් වෙන vision එක තුල. When we are discussing the vision and mission by the taking different example from the very practical example from the industry. ඔබට මතක ඇති අපි vision mission ඉගෙන ගත්තේ බොහොම සරලව එකිනෙකට වෙනස් ආයතන වල උදාහරණ අරගෙන තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. Mission statement for the Coca-Cola, mission statement for the SLT, mission statement for the Sampath Bank, like that. Different example we are going to discuss. Even නිකන් බලා ගන්න ළමයි. Then very important thing is we are going to study the different component of the mission statement. අපි mission වල කතා කරපු වැදගත්ම දේ තමයි පරමාර්ථ ප්‍රකාශනයක තියෙන කරුණු 9ක් අපි ඉගෙන ගත්තා. මම හිතනවා දැන් පොඩ්ඩක් මතකද ආසන්නයේ දෙක පාඩම් කරගන්න. එතනදී අපි දැක්කා customer, product and service, market, technology, self concept, public image, survival and the growth. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා employee වගේ දේවල් කරුණු 9ක් අපි කතා කරා. එහෙනම් අපි අන්තිමට කතා කරා ඕනම මිෂන් එකක් ඩෙවලොප් වෙ යුත්තේ ඔය කියන කරුණු 9ට එකඟව. අපි සමහර මිෂන් වල කරුණු 9ට අනුව නෙවෙයි හදලා තියෙන්නේ. මම කිව්වේ මිෂන් එක අප්ඩේට් වෙ යුතුයි. සමහර මිෂන් තියෙන කරුණු 9 1යි 2යි අප්ඩේට් වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ ටිකට අනුව අපිට අප්ඩේට් කරන්න දෙන්න ඔබට පුළුවන් වුණා ලස්සන මිෂන් එකක් ආයතනයකට හදන්න. So that is we are going to very familiar about how we are going to develop the mission statement to any kind of the organization. So that is the abilities gained to yourself. ඒ හැකියාව ඔබට ඉතරදී ආවා. ඊට අමතරව අප කතා කර ආරම්භ පරමාර්ථ වගේ දේවල් කතා කරා. ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ටිව් වගේ දේවල් කතා කරා. So that is the another lessons. Then we are discussing the decision making part. Especially by the decision making, they are having the different kind of question. So that we'll discuss later. අපි විවිධ විදිහේ ප්‍රශ්න විභාග වලට අහුවා decision making process එකේ. ගිය අවුරුද්දේත් අපි ප්‍රශ්නයක් අහුවා. ඕකෙන් අහන්න පුළුවන් සරල ප්‍රශ්න කීපයයි තියෙනවා. එකක් තමයි what is the decision making process? ඔබට මතක ඇති ගැටලුවක් තියෙනවා problem identification. ඊට අනුව අපි කල්පිතයන්ම වනවා. කල්පිතයන් evaluate කරනවා. කල්පිතයන් ස්ථාපිත කරනවා. evaluate කරනවා. control කරනවා. නේද අපි කියනවා identify the problem ඊට පස්සේ alternatives alternative evaluation implement the alternative evaluation and control process එක පියවර 6ක තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා ඒක විභාග වලට අහනවා අහලක් තියෙනවා ඊට අමතරව එතන තියෙන තව වැදගත් කොටසක් තමයි program decision non program decision everybody is okay සියලු දෙනාටම පැහැදිලිද සියලු දෙනාට පැහැදිලිද? Oh, sir. Good. Sir. Good. Right. When come to the decision making, there is another important part is a program decision, non-program decision. විභාග වල කීප සැරයක් අහලා තියෙනවා. වැඩසටහන්ගත තීරණ, වැඩසටහන්ගත නොවන තීරණ. වැඩසටහන්ගත තීරණ කියන්නේ program decisions කියන්නේ the program කියනකොටම තේරෙනවා. So in prior to the any decisions we have some program. According to the program, we have some process, identification of the problem, then the alternative, evaluation මේ වගේ. වැඩසටහන්ගත තියෙන කියන්නේ කිසියම් ක්‍රමවේදයක් අනුව අපි ගැටලුව හඳුනාගෙන ඒ ඔස්සේ අපි ප්‍රශ්න උත්තර හොයාගෙන යනවා. හැබැයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ non program decision. non program කියන්නේ වැඩසටහන්ගත නොවන තීරණ. උදාහරණයක් අපිට එකපාර යම් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. අන්න ඒකට උත්තරය අපිට අවශ්‍යයි. එතෙන් අපිට බෑ ගැටලුව හඳුනාගෙන විශ්ලේෂණය කළා we are not spending the much time to that particular issue. Why? We need to find a quick solution. අපිට ශනික උත්තරයක් ඕන අපිට අපි කියන ad hoc questions කියලා. ශනිකව ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ non program decision. ඉතින් ඔබ පැහැදිලි ඔළුවේ තියාගන්න program decision non program. ඔය දෙක අතර වෙනස මොකක්ද? වඩා වැදගත් වෙන්නේ මොන වගේ decision ද වගේ දේවල්. ඒත් අපි කතා කරා group decision making අපිට වැදගත් වෙනවා තීරණ ගැනීමේදී කණ්ඩායම් තීරණ ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ
තනි පුද්ගල තීරණයක. ඒ කියන්නේ individual decision making වලට වඩා very important is a group decision making. Why? So we have to get in the different ideas from the group members. The group members are working, group members are sharing their ideas, and finally they are come with the solution. That solution is a more suitable, each and every person accepted decision. තනි පුද්ගල තීරණයකට වඩා කීප දෙනෙක් ගන්න තීරණ හරි වැදගත්කමක් දක්වනවා. එහෙනම් අපි කතා කරන individual decisions වලට වඩා group decision making process එක වලට. ඒතර කණ්ඩායම් තීරණ ගැනීමේ ශිල්පකම නේද? නේද? ඔය brainstorming session, බුද්ධි කලම්බන සැසිකමය, ඒක ඉදිරිපත් කරේ සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් වගේ කට්ටිය එකතු වෙලා තීරණ ගැනීමේ වැදගත්කම. ඒ වගේ විවිධ දේවල් අතර කතා බොහොම සරල මාතෘකාවක්. Right. When we are completing the decision making part, then we are moving to the management process. අපි ඔය decision making එකෙන් පස්සේ අපි start කරේ කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය. ඒක කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන කොටස් හතරයි. planning, organizing, leading and control. සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, නායකත්වය සහ පාලනය කියන ප්‍රධාන අවස්ථා හතරකින් යුක්ත කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය අපි ඉගෙන ගත්තා. Planning කොටස මම හිතනවා everybody can understood why I am teach to them to the planning part. මම ඒක කරේ තනිකරම අපි ගොඩ කාලයක් ගත කරා. ඔබට ඒකේ දල වශයෙන් slides 70 ගණක් විතර තියෙන lesson එකක් තමයි අපි planning වලදී කරේ. හරි වැදගත්. කීප සැරයක් ඒ planning lessons එක බලන්න. Organizing වලට එනකොට අපි සැලසුම් කරාට පස්සේ සංවිධානය කිරීම අවශ්‍යයි. සංවිධානය කරනවා කියන්නේ මේ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු දෙයක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන මිනිස්සු මෙතෙන්ද. මේ plan එක establish කරලා ක්‍රියාත්මක කර මිනිස්සු අවශ්‍යයි. එහෙනම් අපි organizing වලින් පටන් ගන්නෙ we need to develop the organization structures. අපිට අවශ්‍ය වෙන සංවිධාන සටහනක් හදන්න. ඒ සංවිධාන සටහන පැතලි වෙන්නත් පුළුවන්, උස් වෙන්නත් පුළුවන්. Flat organization chart, tall organization chart. Flat කියන්නේ හරස් අතර විස්තරණය වෙච්ච සංවිධාන සටහන, tall කියන්නේ උස් වෙච්ච සංවිධාන සටහන. So both organization chart are very important. Flat organization chart and the tall organization chart. ඊට අමතරව අපි විවිධ සංවිධාන සටහන් ඉගෙන ගත්තා. ඔබට මතක ඇති geographical organization chart, vertical organization chart, horizontal organization chart, matrix organization chart, නේද? න්‍යාස සංවිධාන සටහන් වගේ කීපයක් ඔබ ඉගෙනගෙන ඇති. ඒවා සරලව මතක තියාගන්න. ඊට අමතරව අපිට වැදගත් වෙනවා so different concept of the organizing. සංවිධානය කරන්නේ තියෙන වෙනස් වැදගත් සංකල්ප ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි work specialization, විශේෂීකරණය, division of labor, ශ්‍රම විභජනය, නේද? ඒත් එක අපිට වැදගත් වෙනවා unity of command, විධාන දීමේ ඒකීයත්වය, span of control, පාලන අවකාශය, wide span of control, narrow span of control, පුළුල් පාලන අවකාශය, පටු පාලන අවකාශය. ප්‍රධානියක් යට තියෙන සේවකයෝ ගන්නට තමයි අපි span of නැත්නම් පාලන අවකාශය කියලා කියන්නේ. ඒක වැඩි වෙනකොට අපි කියනවා wide span of control, අඩු වෙනකොට කියනවා narrow span of control. ඔය විදිහට අපි සංවිධාන කරන්නේදී ගොඩාක් theoretical පැත්ත ඉගෙන ගත්තා. So after we are completing the organization, we are trying to develop organization chart to organization. අපි අවසානයේදී අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඔබට දෙන සංවිධානයකට ඔබට පුළුවන් ද සංවිධාන සටහනක් ඩෙවලොප් කරන්න. අපි අතීතයේ විභාග ප්‍රශ්න වලට දෙනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට case study එකක්. ඒ case study එකේ සමහර පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා මේ case එක අනුසාරයෙන් you can develop your own organization chart. මේ සරල case එක අනුසාරයෙන් ඔබට පුළුවන් ද සරලව සංවිධාන සටහනක් ආයතනයකට හදන්න. අන්න එතෙන්ට ඔබට ඔය organizing පාඩම practicallyම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔබට සංවිධාන සටහනක් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් සරල සිද්ධියකට අනුව. ඔබ සංවිධාන සටහන් දැකලා ඇති, ඔබේ ඉස්කෝලේ දැකලා ඇති, විශ්වවිද්‍යාලේ දකින්න පුළුවන් ඉදිරියේදී මේ ඕන තැනක organization chart එකක් තියෙන. annual report එකක් ගත්තොත් annual report වල උනත් organization chart තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක theoretical නමුත් වැදගත් වෙනවා practically ඒක ඇතුලේ තියෙන concept. මොකද සංවිධාන සටහනක් ඇතුලේ ගොඩාක් දේවල් පේනවා. communication එක පේනවා, vertical horizontal communication, ඒකේ decision making එක පේනවා, ඒකේ coordination එක පේනවා. ඒක තුලදී span of management වෙනවා, කළමනාකරන අවකාශය පේනවා. නේද? ගොඩාක් සංකල්ප සංවිධාන සටහනක් තුල අපිට පේනවා. ඊළඟ මාතෘකාව තමයි motivation. අපි organizing ඉවරනාට පස්සේ අපි පටන් ගත්ත motivation. ඒක මම කරේ. motivation එකේ අපි කතා කරා theory වර්ග කීපයක්. content theories,
process theories, other theories. Content theories 4යි. Maslow's theory එක ඇතුළත්ද? Process theory 4යි. Porter-Lawler's extension එක ඇතුළත්ද? Other theories 3යි. Path goal theory and theory Y, theory Z and XY theory. 11ක් අපි theory ඉගෙනගෙන තියෙනවා. Can you remember? Are you okay? Are you okay? Yes, sir. Good. So motivation, there are 11 theories we are going to study. In addition that, another very important part of the motivation, we are going to propose to motivational strategies to the organization. Some of the motivation strategies is a monetary rewards motivation. Other one is a non-monetary based motivation. මිනිස්සු අභිප්‍රේරණය කරන්න පුළුවන් මුදල් පදනම් කරගත්ත ක්‍රම සහ මුදල් පදනම් කර නොගත් ක්‍රමානුව මිනිස්සු අභිප්‍රේරණය කරන්න පුළුවන්. අපි කතා කරා appreciation day, management by objective, නේද? appreciation week, නේද? work week එකක්, වැඩ කරන සතියක්, විවිධ විදියට non motivation method පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ තියෙන වැදගත්කම. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඉතා වැදගත් කොටස තමයි we need to compare by the motivation theories. හරි වැදගත් කොටස ඒක. ගිය අවුරුද්දේත් අපි අහුව ප්‍රශ්නේ theory දෙකක් තුනක් compare කරන්න ඔබට එන්න පුළුවන්. Maslow's theory එකයි XY theory එකයි compare කරන්න. Maslow's එකයි නැත්නම් content theory ටික compare කරන්න. එහෙනම් අපි content theory වලට ඔබට මතක ඇති theory 4 compare කරන sheet එකක් අපි share කරා. ඔබට මතක ඇති ඔබේ handout එකේ තියෙනවා. ඒවා ටිකක් හොඳට බලා ගන්න ළමයි. So that is the discussion part. And when you go for the examination type question, sometimes when you are asking the question, very practical questions. Motivation එක අන්තිමට මම lesson ප්‍රශ්න කීපයක් ඔබගේ අහලා ඇති tutorial ප්‍රශ්න කීපයක් ඒවට උත්තර කියන්නේ. ආයතනයකට motivation plan එකක් හදන්නේ කොහොමද? නේද? motivation වල තියෙන අලුත් දේවල් මොනවද? මිනිස්සු අලුතෙන් motivation වෙන ක්‍රම මොනවද? අපි හැමදාම පඩි වැඩි කරලා මිනිස්සු motivation වෙන්නේ නැහැ. හැමෝටම ප්‍රොමෝෂන් දුන්නාට මිනිස්සු මොටිවේට් වෙන්නේ නැහැ. එනදී මොටිවේෂන් කියලා දැක්ක ඉගෙන ගන්න ඕනත් නැහැ. ඒතකොට ඒ වගේ දේවල් ඔබ සාකච්ඡා කරන්න. Right. When completed the motivation when we are moving to the leaderships. Motivation එකෙන් පස්සේ අපි leadership එකට කරා. ඒක කුමාර මිස්තරේ. ඒකේ කතා කරන්නේ different leadership theories. ඒක ඉදාම වැදගත්කම තමයි threats theories. නායකත්වයේ ඒ ගති ලක්ෂණ න්‍යාය. ඒ යටි ඔබට කතා කරන්න ඇති Ohio University, Michigan University managerial leadership grid එක අපි කියන නායකත්ව දැල ඒක තමයි අර 119 වගේ තිබ්බේ මතක ඇති බ්ලේක් සහ මුඩ්ගේ leadership grid එක ඒක හරි වැදගත් path goal theory එක හර්සි සහ බ්ලැන්චාර්ඩ්ගේ situation leadership theory එක PLC least preferred co-worker theory එක ඒ වගේ දේවල් කතා කරා ඔබට පාඩම් කරගෙන යනකොට ඔබට ගැටලුව આવත් අපිව අමතන්න. අපෙන් අහන්න අපි ඒකට උත්තර ඔබට හොයලා දෙන්න. දැන් පොඩි ගයිඩන්ස් එක විතරයි මම ඔබට දෙන්නේ. Right. So that is the leadership. ඒත් එක්ක leadership වල වැදගත් එකක් තමයි neo classical leadership theories. ඒකට හරි වැදගත් වෙනවා transactional leadership, transformational leadership, charismatic leaderships. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගිය අවුරුදු විභාග වලට ඇහුවා. ඔබ බලා ගන්න transactional leaders ළඟ තියෙන ලක්ෂණ මොනවද? Characteristic of the transactional leadership, characteristic of the transformational leadership, characteristic of the charismatic leadership. අනුවාස් නායකයාගේ ගති ලක්ෂණ මොනවද? පරිවර්තී නායකයාගේ ගති ලක්ෂණ මොනවද? ගනුදෙනුකාර නායකයාගේ ගති ලක්ෂණ මොනවද? වැඩිපුර බර තියලා ඒ වගේ දේවල් පාඩම් කරන්න. මොකද නූතන නායකත්ව න්‍යායන් වලින් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් විභාගයට. Right. When we are completing the leadership, then we are moving to the communication. Very simple question, simple handout by the communication. Here, we are talking especially by the communication process. Sannivedanaයේදී වැදගත් වෙන sannivedana ක්‍රියාවලිය sender, receiver, encoding, decoding, message, noise, feedback. ඔච්චර sannivedana ක්‍රියාවලිය. ඕක අහන්න පුළුවන් විභාගයට sannivedana ක්‍රියාවලිය. ඒතර sannivedana තුල දකින්න පුළුවන් formal, informal communication. විධිමත් සහ විධිමත් sannivedana කියන්නේ මොකද්ද? vertical horizontal communication කියන්නේ මොකද්ද? උඩ සිට පහළට පහළ සිට ඉහළට. සිරස් සහ තිරස් sannivedana කියන්නේ මොනවද? විභාගයට ඔය සරලව අහන්න පුළුවන්. සහ communication barriers අහන්න පුළුවන්. sannivedana දෝෂයන්. ඒතර sannivedana දෝෂ ඇති වෙන්න පුළුවන් මාධ්‍යයේ තියෙන දෝෂ තියෙන්න පුළුවන්.
භාෂාවේ තියෙන ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. භෞතිකමය දෝෂයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි කතා කරනකොට පරිසරයේ තියෙන නොයිස් එක අපිට බලපාන්න පුළුවන්. සංනිවේදන භාෂාව අපිට නොතේරෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි සංනිවේදනයේ අධික පැටවීම. එක්කෙනෙකුට තොරතුරු ගොඩාක් සංනිවේදනය වෙනවා. ඒතකොට මෙලෝදියක් ඔළුවේ මතක නැහැ. අනිත් එක තමයි අපි සංනිවේදනය කරන්නේ නිතරම ෆිල්ටරින් සිස්ටම් එකක් කරනවා. මට තේරිච්ච විදිහට තමයි මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නේ. ඔයාලට තේරිච්ච විදිහට තමයි තව එක්කෙනෙකුට පැහැදිලි කරන්නේ. ඒතකොට මම තමයි මැසේජ් එක දෙන්නේ. අන්තිමට 4-5 දිනක් අතර සංනිවේදනය ගියාට පස්සේ අන්තිම එක්කිනාට හම්බෙන පණිවිඩය තන්නේ කර විකෘති වෙච්ච පණිවිඩයක් හම්බෙන්නේ. මොකද එක එක්කිනාගේ දැනුම් මට්ටම අනුව තමයි සංනිවේදනය යන්නේ. කමියුනිකේටර් පැටර්න් එක එහෙමයි. Each and every person they are going to learn something, listening to something according to their capacity. So whatever the things they are going to grab into their mind. එයා මනසට grab කරගත්ත, උකහාගත්ත ප්‍රමාණය අනුව තමයි එයා සංනිවේදනය කරන්නේ. ඒක යන ඊළඟ එක්කිනාට යනකොට එයාට තේරෙන විදිහට තමයි එයා තේරුම් ගන්නේ. ඉතින් අන්තිම එක්කිනාට යනකොට වෙනස්ම විදිහේ පණිවිඩයක් එයාට යන්නේ. So that is the normal pattern of the communication. ඒ වගේ දේවල් මතක තියාගන්න. Then the last lesson is a controlling. අපි කතා කරා controlling process, control එකේ තියෙන importance එක, controlling method, significance, different kind of the controlling, feedback control, නේද? feed forward control, concurrent control, ගොඩක් දේවල් කතා කරා. Very important lessons by the control. So මේක අපි මේ සතිය අවසානයේ නැත්නම් Monday අපි අවසන් කරමු. right. ඕක තමයි කළමනාකරණයේ process එක. Now we have to learn something. ඔබ යමක් ඔබට තේරෙන්න ඇති. සරලව ඔබගේ ඔළුවට මොනවද මේ කියපු දේවල් ටික වැටෙන්නේ නැති. හැබැයි ඔය lessons අස්සේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒවා ඔබ හිමින් සීදුවේ පාඩම් කරන්න කිසි දෙයක් කටපාඩම් කරන්න එපා. practically තේරුම් ගන්න. කර්ම 10න් ඔළුවට එන්නේ කර්ම 2 නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ දෙකවත් මතක තියාගන්න. එච්චරයි. So when we have to the asking question, very summative type question, when we are go by the Zoom type examination, paper එක පැයකමාර paper එකක් හම්බ වෙනවා. case study එකක් දෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ඉතාම අඩුයි. 100ට එකක් කරන case එකක් දීමේ සම්භාවිතාවය. මොකද case එකක් කියන්නේ we need to allocate 40-50 marks. But unfortunately, due to that online examination, so we are not trying to given by the case studies. ගොඩක් වෙලාට MCQ question එන්න පුළුවන්. සහ short answers එන්න පුළුවන්. කෙටි සටහන්. කෙටියෙන් උත්තර ලියනවා. ඒතකොට ඔය type එකට එන්නේ ඒ වගේ වලට ගොඩක් practical type questions එන්න පුළුවන්. මොන practical question ආවත් හැම practical question එකක්ම ඔබගේ lesson එකට සම්බන්ධ කරලා එන්නේ. ඉතින් lesson එකේ knowledge එක තියෙනවා නම් ඔබට ඕන practical question එකට answer කරන්න පුළුවන්. When we are all the practical question we are going to link to the lessons that we have learned up to now. So we have to some idea about the lesson, then we can easy to writing for the answer in the question when you have to learn something by the why, the concept and the lessons which you have to discuss. Why? That. ඔය ටික තමයි අපිට lesson සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. Anything need to clarify. ඔබට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද තව? Students, any questions? Right. ප්‍රශ්න දෙකක් අහන එකක් අහනවා මේ lectures ඉවරද කියලා දල වශයෙන් මේ සතියේ lectures ඉවරයි. මේ 19 ඉවර වෙන සතියනේ මේ සතියේ lectures ඉවරයි. එතකොට ඊළඟ සති දෙක ඔබට study leave හම්බෙයි. ඒක මම හිතන්නේ announce කරලා ඇත්තේ. ඔය announce කරයි. ඒතකොට ලබන සතියේ සමාජයට ඔබට lectures කරන්න ගියොත් අපිට නම් කතා කරන්න දේවල් නේ අපිට අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බොත් අපි හම්බෙමු. ඒතකොට ඒක ඔබ වෙන වැඩවලට පාවිච්චි කරන්න. සති 15ක් තියෙන. ඒතකොට මේ අවුරුද්දේ අපි සති 13ක් 14ක lecture series එකක්. එතකොට මම හිතනවා ආයෙ lectures නැති වෙයි කියලා. මේ සතියේ lectures ඉවරයි කියලා. මගේ දැනුම හැටියට. ඒකට ඔබ ready වෙන්න. ඊළඟ තමයි සර් ගිය පාර වගේ download කරලා නෙවෙයිද ලියන්න තියෙන්නේ. exam එක type දෙකයි තියෙන්නේ. ඒක ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඒ වගේ පොඩි awareness program කරයි. There is a two kind of the examination patterns. One is a online paper, other one is a offline paper. Online paper කියන්නේ අපි LMS එකට නැත්නම් learning management system එකට අපි paper එක upload කරනවා. ඔබට අපි හිතමු 9ට exam පටන් ගන්න කියලා.
9ට 5ක් 9ට 10ක් තියලා ඔබට පේපර් එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඔබට පේපර් එක පේනවා. ඉතින් ඔබට තියෙන්නේ පේපර් එක ලියන්න ස්ටාර්ට් කරන්න. ඔබගේ මොන හරි දැන් සමහර LMS එකකින් ඔබට ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන ඒවට මල්ටිපල් චොයිස් වලින් එතනම ටික් එක දාන්න පුළුවන්. සමහරට ඔබට ෂෝට් ආන්සර්ස් වගේ නම් එතනම ෂෝට් ආන්සර් එක ලියන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය කොළවල ලියලා අප්ලෝඩ් කරන අවස්ථාවක් තියෙන ස්ක්‍රීන්ෂොට්. එතකොට ඔන්ලයින් යනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔන්ලයින් මෝඩ් එකකින් තමයි ලියන්නේ. ලියලා පේපර් එක LMS එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. පැය එකමාර පේපර් එකක් පැය 1යි විනාඩි 30ක් 35ක් වගේ අප්ලෝඩ් කරන්න විනාඩි 10ක් විතර වැඩිපුර දෙනවා. ඒ වෙලාවේ ඔබට ප්‍රශ්න ආවොත් ඒ වෙලාවට ඉන්න එක්සැමිනර්ස්ලා ඔබ එයාලට කියන්න සර් මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියනකොට එයාලා ඒ දාලා උත්තරේ දෙයි ඔබට. ඒතර ඔන්ලයින් එක තියෙන ඔන්ලයින් ලියුව ඔන්ලයින් අප්ලෝඩ් කරා එච්චරයි. ඕෆ්ලයින් පේපර් එක කියන්නේ පේපර් එක ඔබට හම්බ වෙනවා LMS එකේ තියෙනවා. ඔබ පේපර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔබගේ ඕන් පේපර්ස් වල ඔබ ළඟ තියෙන පොළොව උත්තර ලියලා අප්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. සහ වැදගත් දේ තමයි මේ පේපර් එක ඔබට පෝස්ට් එකේ වන්න වෙනවා. ඒතර අපි බලනවා පෝස්ට් එකේ වන පේපර් එක ඔබ LMS එකට දාපු පේපර් එකයි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාලා අප්ලෝඩ් කරපු පේපර් එකයි එකමද කියලා චෙක් කරනවා. පස්සේ ඉතින් වෙන විදිහට උත්තර ලියලා එවන්න පුළුවන් නේ. ඒක අපි ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒතර ඔබ ඒ වෙලාවෙම ඔබ ලියන එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාලා ඔබට LMS එකට අප්ලෝඩ් කරන ඒ වෙලෙම සහ පෝස්ට් එකේ වුණා ඔබ තමයි ඕෆ්ලයින් කියලා කියන්නේ. මේ සැරේ අපේ මැනේජ්මන්ට් පේපර් එක only for online paper. කියන්නේ පස්සේ පෝස්ට් එකේ එවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. පේපර් එක ලිව්වා ඒ වෙලෙම අප්ලෝඩ් කරා එතනින් chapter close. right. එතකොට අපේ මෝඩ් එක එන්නේ online මෝඩ් එක. මම හිතනවා accountancy වගේ සම්බන්ධයක් නැහැ. අනිත් සබ්ජෙක්ට් වල offline method එක ගන්න ඒක ඔබට දැනුවත් කරයි instruction වලදී කොහොමද online papers කරන්නේ කොහොමද offline papers කරන්නේ කියලා ඔබ දැනුවත් කරලා ඒත් ඔබට rehearsal paper එකකුත් කරලා පෙන්නනවා. සමහර rehearsal paper එක අපේ management paper එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපි ඒක classroom test එක හැටියට ගන්නවා. MCQ level questions තියෙන. ඔබට ඒක ලියලා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඒකට අපි ලකුණුත් දෙනවා. ඒක rehearsal exam එක වෙන්නත් පුළුවන්. right. එතකොට ඔබට මේ සතියේ lectures ඉවරනොත් ඔබට සති දෙකක් ස්ටඩි ලීව් හැම සති දෙකක් පොතුණා. ඔබට announce කරයි examination date එක තියෙන දවසේ announce කරයි මේ දවස් කිහිපය ඇතුළත. ඒක department වශයෙන් හෝ faculty වශයෙන් announce කරයි. එතකොට ඔබ මේ date එකට exam date එකට ලැහැත් වෙන්න ඒක extension එකක් නැත්නම් මේ මොන හරි postponement එකක් නැත්නම් ඒ කියන දිනෙට examination අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. එතකොට මේ දක්වා we have to complete the one assignment. එක assignment එකක් මේ දක්වා complete කරලා දුන්නා. කරුණා කරලා ඒ assignment එක කරන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා නම් අපිට අද හිටම දැනුම් දෙන්න. නැත්නම් ඒකට ලකුණු 5ක් කමන ලකුණු 5ම ඔබට හම්බ වෙන්නේ. ඊළඟට case study 4ක් දීලා තියෙන ඒකේ date එක extend කරලා තියෙනවා සතියක් විතර ඔබට මතක ඇති. ඒ සතිය ඇතුළත assignment එක කරලා බාර දෙන්න. එතකොට ඒකෙන් ලකුණු තව ටිකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ classroom test එකක් තියෙනවා multiple choice question. ඒකට ඔබට ඔය planning, organizing, leading, control වගේ පාඩම් ටික බලන්න බොහොම සරල ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන්නේ. MCQ level questions. MCQ 50ක් තියෙන එකට උත්තර ලියන්න තියෙනවා. එතකොට අපේ assignment එක ඉවරයි. ඒතකොට ඒ ටිකේ ලකුණු ටික ගන්න. ඒ වගේ මොන හරි assignment ඔබට කරන්න බැරි වුණොත්, අතපසු වුණොත් පමාවක්කින් තොරව අපිට දැනුම් දෙන්න. මොකද ලකුණු දුන්නාට පස්සේ අපිට assignment වලට වෙනම ලකුණක් දෙන්නේ නැහැ. assignment ආයෙ කරන්නෙත් නැහැ. එන්න ඔබ ඒව ගැන හොඳ alert එකකින් මේක management වලට විතරක් අදාළ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. You need to get in knowledge for the each and every assignment given by the each and every subjects. So that is very important when we are going to allocating 60 mark for the examination assignment. 60ක් තියෙන assignment එක. ඔබට ඒකෙන් ලකුණු 30 40ක් නැති වෙනවා කියන්නේ හරි අපරාධයක්. එහෙනම් ඔබ ඒව ගැන පොඩ්ඩක් ටච් එකකින් ඉන්න. ඔය තමයි සාමාන්‍ය ජෙනරලි කියන්න තියෙන තොරතුරු. classroom test එක අපි තියෙන දවසේ announce කරන්න. තව සතියකින් දෙකකින් විතර සති දෙකකින් විතර වගේ තමයි assignment එක ලබන සතියේ ඊළඟ සතිය වගේ ගොඩක් වෙලාවට classroom test එක විභාගයට ගොඩක් වෙලාවට කලින් classroom test එක තියෙන්න පුළුවන්. විභාගයට පස්සේ දවසේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි ඔබට announce කරන්න. ඒක ඔබ ගොඩක් දැන් පාඩම් කරලා තියාගන්න. ඒතර අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ සතියෙම වගේ announce කරන්න what is the exact date for the classroom test. ඒතර සම්පස්සරුත් ඉන්නවා අපි කතා කරලා so later we can discuss and we are going to communicate in advance, then you are get ready for the classroom test. Right. Okay. Any general things you need to clarify? ඔබට පොදුවේ තව දැනගත්තු දේවල් තියෙනවද? මම හිතන chat box එකට දාන්න නැතු මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවනේ අහුවා නම් හොඳයි. chat box එකේ මොනවද තියෙනවද මේවා එක එක ඒවා කියවන්නත් ඕනේ නැහැ. Right.
එක දවසකට එක්සෑම් කීයක් තියෙනවා සබ්ජෙක්ට්? එක දවසට එක සබ්ජෙක්ට් එකයි තියෙන්නේ. එක දවසට සබ්ජෙක්ට් එකක් අපි එක්සෑම් එකේ තියන්නේ නැහැ. එක දවසට එක සබ්ජෙක්ට් එක. අද තිබ්බොත් සමහරට හෙට නෑ අනිද්දා තමයි ඊළඟ සබ්ජෙක්ට් එක තියෙන්නේ. සමහරට අද උදේ තියෙනවා හෙට හවස තියෙන්නත් පුළුවන්. හෙට හවස. ඒකට දවසක ගැප් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒක බය වෙන්න එපා. අද දවසේ එක්සෑම් එකේ සබ්ජෙක්ට් දෙක තුනම තියන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්නේ නැහැ. right. okay. anything need to clarify. ඔබට මොනවා හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔබට අහන්න පුළුවන් අපි පොඩ්ඩක් question papers වලට යන්න කලින්. So now open to discuss. මම කැමති කතා කරනවා නම් ළමයි. ඔව් කතා කරන්න. Sir. ඔව් කියන්න good. එහෙමද? ඔව්. Sir case. නේද sir නැත්නම් type නේද? case study ටික type කරලා ඔයාලගේ තියෙන මොන හරි half sheet එක හරි foolscap කොලයක type කරලා screenshot එකක් ගහලා photo එකක් ගහලා හරියට ඔක්කොම answer කරපු case study ටික ඔක්කොම ගන්න photo එකක් LMS එකට upload කරන්න. මොනවා හරි LMS එකට upload කරන එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබොත් කියන්න. එතකොට අපි ඊට පස්සේ කතා කරන්න මොකද්ද දෙන option එකේ බලන්න. LMS එකට upload කරාම අපිට ඒක බලන්නත් තේසි. උත්තරේ ලියලා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ආයෙ case එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. පළවෙනි case study එකේ උත්තර 3ක් හරි 4ක් ඇති. ඒ ටික ලියව අප්ලෝඩ් කරන්න. තමයි කොළ දෙකෙන් විතර ওই answers ටික ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. එච්චර අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන උත්තර ටිකක් බොහොම attractive ගණයේ උත්තර අපිට අවශ්‍යයි. එකම උත්තරේ තැන් දෙකක තියෙන්න බෑ. දෙන්නෙක්ගේ උත්තර තියෙන්න බෑ. දෙන්නටම ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. එතන තමන්ට සරලව තේරෙන විදිහට ප්‍රශ්නේ උත්තර ලියන්න. ඔබට ඕන දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔබට ඉන්ටර්නෙට් වලින් ගොඩාක් ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න එපා. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒවා දාන්නත් එපා. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් විතරයි ඔබ ගන්න. ඔබට රූප සටහන් අඳින්න පුළුවන්, ඩයග්‍රෑම්ස්, පික්චර්ස් අඳින්න පුළුවන්. ඒ ඕන විදිහට ඔබේ උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ෆොටෝස් දාන්න එපා ප්‍රශ්න වලට. උත්තර වලට ෆොටෝස් දාන්න එපා. එක එක ආයතන ලෝගෝ දාන්න යන්න එපා. නේද? ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳින්න පුළුවන්, ෆ්ලෝ chart එකක් අඳින්න පුළුවන්, ටේබල් එකක් ඔබට ඇඳලා කමක් නැහැ. ඒවා අපිට ඕකේ. හැබැයි චිත්‍ර රූප සටහන් එහෙම දාන්න යන්න එපා. එතන සරලව ඔබට තේරෙනවා මේ විශ්වවිද්‍යාලයන්නේ සරලව තේරෙනවා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ විදිහට ඔබ උත්තර ලියුවහම ඇති. right. are you okay? හරි sir thank you. good. ඔව් කියන්න. මේ case study හතරම එකම document එකක් විදිහට නේද upload කරද්දි කරන්නේ? එකම document. තනි කොලයක කොල දෙකක ලියලා ඒ කොල දෙකම attach කරන්න. හරි? හරි sir thank you. හරි. any questions? ඔක් කතා කරන්න. 167 ඔක් කතා කරන්න. ඒක ක්ලියර් මදි මට ඇහුණා මදි. ඇහුනේ නැහැ අපෝ කියන්න බලන්න. ක්ලියර් නම් මදි. කියන්න. මට ඇහුන්නේ නැහැ පැහැදිලි නැහැ. එක්සෑම් එකෙන් පස්සේ වැකේෂන් හම්බ වෙනවා. එක්සෑම් එකට කලින් වැකේෂන් නැහැ නේ. එක්සෑම් එකට කලින් තියෙන ස්ටඩි ලීව්. එක්සෑම් එකට කලින් වැකේෂන් කියන්නේ නිවාඩු හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. එක්සෑම් එකෙන් පස්සේ නිවාඩුවක් ගන්න. ඊට පස්සේ සති දෙක තුනක් වැකේෂන් නම් ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් සෙමිස්ටර් පටන් ගන්නවා. අපි කිසිම දෙයක් නතර කරන්නේ නැහැ. කන්ටිනියුස්ලි ප්‍රොසෙස් එක යනවා. ඔබට එක්සෑම් එකට මොනවාද ඔබේ මේ කේසස් ටිකට ඕන කොළ જાතියක ලියන්න ඒක කමන්න පැහැදිලිව උත්තරේ ලියන්න. නැත්නම් අපිට කියවන්න අපි වයසයිනේ අපිට පේන්නේ නැහැ. එතන පැහැදිලිව ලියලා අප්ලෝඩ් කරන්න. විභාගෙටත් එහෙමයි ෂෝට් ආන්සර්ස් එහෙම පැහැදිලිව ඒවා ටයිප් කරන ඒවා මොන හරි තියෙනවා කරන්න. ලියන ඒවා තියෙනවා නම් එහෙම පැහැදිලිව ලියන්න අපිට කියව ගන්න පුළුවන් විදිහට. right. 33 තව මොන හරි තියෙනවද? sir deadline තියෙන්නේ 26ද? 26. 19 වෙනි තිබ්බේ අපි සතියක් යහරද 26.
26 කියන්නේ තව දවස් තියෙනවා 11ක්. ඕන තරම් ඇති. අද රෑම ඔයකට උත්තර ටික ලියලා දාන්න ඉවර කරන්න. එතකොට රේස් එක. ඔව්. සර් කියන්න. මේ ස්ටඩි ලියව් දුන්නහමත් මේ අසයින්මන්ට් දෙනවද සතිය කරන්න? ස්ටඩි ලියු කාලේ මම නම් දෙන්නේ නැත. මගේ සබ්ජෙක්ට් එක මම කියන්නේ ඒක මම නම් ස්ටඩි ලියු කාලේ අසයින්මන්ට් දෙන්න හොඳ නැහැ. ස්ටඩි ලියු කියන්නේ පාඩම් කරන්නේ. පාඩම් කරන කාලේ අසයින්මන්ට් වැඩක් නැහැ නේ. එහෙනම් මම අපි උත්සාහ කරන්නේ ඔය ක්ලාස්රූම් ක්විසස් එකත් පුළුවන් නම් ස්ටඩි ලියුවට කලින් තියන්න. ස්ටඩි ලියුවට පස්සේ තියනවා නම් ඔබට තියෙනවා රියසල් එක්සෑම් එකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. රියසල් එක්සෑම් එක කියන්නේ එක්සෑම් එකේ ඔක්කොම ගයිඩ්ලයින්ස් මේ තියෙන විදිහ එක්ස්ප්ලেইন කරයි. අපේ වෙනම ටීම් එකක් ඉන්න LNS ටීම් එකක්. ડોક્ટર කණ්ඩාම්බි සර්, සාලින්ද සර්ලා එන ටීම් එකේ ඉන්නේ. ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ එක එක්කෙනා දෙන්න ඉන්නවා. එයාලා ඔබට සෙෂන් එකක් කරනවා ඔන්ලයින් කොහොමද එක්සෑම් කරන්නේ. ඒව ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කිව්වට පස්සේ ඔන්ලයින් රියසල් එක්සෑම් එකක් තියෙනවා. රියසල් එක. පුහුණු විභාගයක්. සමහරට ඒකට තියෙන්න පුළුවන් මැනේජ්මන්ට් පේපර් එක. ඒකට අපේ අසයින්මන්ට් එක. ඒක රියසල් එක්සෑම් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔබට කිසිම හානියක් නොවන පරිදි ඔබේ ස්ටඩි ලීව් එකට කිසිම හානියක් නොවන පරිදි තමයි අපේ මැනේජ්මන්ට් එකේ අපේ ටෙස්ට් එක තියන්නේ. ඒක ඔබට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හානිය මම හිතනවා අනික් කට්ටියත් කරන්නේ නැති වෙයි කියලා. එහෙනම් මේ දවස් ටිකේ තියෙනවා දැන් තව සතියක් කමාරක් විතර දැන් එක්සෑම් තමයි සතියක් විතර එහෙට මෙහෙට ගියොත් ඕන තරම් කාලේ තියෙනවානේ අසයින්මන්ට් එක කරන්න. දැන් අපේ කේසස් ටික ඉවරයි කියන්නේ අපේ අසයින්මන්ට් වලින් 90%ක් ඉවරයි. අපි මැනේජ්මන්ට් උගන්වලා අපිත් ඔය ලෙඩ දානවා නම් මම හිතනවා අපි මැනේජ්මන්ට් උගන්වන්නේ නැත්නම් වෙන විෂයක් උගන්වන එක ඊට වැඩි හොඳයි. අපි මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ මැනේජ්මන්ට්නේ. වෙලාවට වැඩේ කරන්න ඕන. නේද? ඒ හින්දා අපි අනිත් ඒවාට හානියක් නොවන පරිදි කරන්න. සමහරට අසයින්මන්ට් ඔක්කොම අන්තිම හරිය එකතු වෙනවා ගිහිල්ලා. ඒකත් හොඳ නෑනේ. දැන් මම කේස් ස්ටඩි දුන්නේ දැන් සති දෙකකට විතර කලින් දුන්නේ. දැන් 19 කියන්නේ දවස් 10 12ට පස්සේ මම ඩෙඩ්ලයින් එක දුන්නේ. දැන් ඔබ කියලා තව සතියක් දැම්මා. එහෙනම් ඔබ මම හිතනවා 19ම වගේ දෙන්න ලැහැත් වෙන්න. වැඩේ ඉවරයි. කේස් ස්ටඩි කියලා ලොකු කේස් ස්ටඩි නෑනේ. සරල උත්තර ටිකක් ලියන්න තියෙන්නේ. දැන් උත්තර ටික ලියලා ඔබ ඒවා එච්චරයි. හොඳයි. Any questions? ඔව් 351 කියන්නේ ඔව්. සර් මේ කේස් ස්ටඩි එක වර්ඩ් එකේ ටයිප් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න බැරිද අපිට? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි සර්. හරි. thank you sir. good. හැබැයි ඉන්ටර්නෙට් වල උත්තර ගන්න එපා. කරුණාකරලා කේස් එක ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් වල දාලා සර්ච් කරපුවාම උත්තරේ ඒ උත්තර සබ්මිට් කරන්න එපා. ඔබේ උත්තරයක් ලියන්න. මොකද දැන් අපිට ඕවා රිස්ට්‍රික්ට් කරන්නත් බෑ. විභාගෙටත් ওই ප්‍රශ්නේ ওই විදිහමයි. විභාගෙට අහන ප්‍රශ්නේ ඔබ තප්පර ගානෙන් ඉන්ටර්නෙට් වල ගිහිල්ලා සර්ච් කරනවා. එතකොට එන උත්තර ටික එහෙම්මම ලියනවා විභාගෙට. අපි මේ අවුරුද්දේ සිට මේ සැරේ සිට අපි ඕවා ටිකක් highly consider කරනවා. සමහර වෙලාවට ඉන්ටර්නෙට් වල තියෙන උත්තර අපි ඇක්සෙප්ට් නොකරයි. එහෙනම් ඔබට නෝට්ස් දීලා තියෙනවා. අපි උගන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන හොඳ උත්තරයක් ලියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අවශ්‍ය දෙයක් තියෙන ඉන්ටර්නෙට් වලින් අරගෙන එක්සැම්පල් ලියන්න පුළුවන්. නමුත් 100% ගැනීම රෙස්ට්‍රික්ට් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔබ ඔබේ උත්තරයක් ලියන්න. අපිට ඒක පේනවා ලියනකොටම මේ කොයි උත්තරේද ලියන්නේ කියලා තේරෙනවා. මොකද ඕනතරම් ඕපන් ඇක්සස් තියෙන ඉඳ ඒවා අනවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් එපා. ඒක අපි කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති වෙන කට්ටියක් බවට පත් වෙයි. ඉන්ටර්නෙට් වල හැමදේම තියෙනවා නැති දෙයක් නැහැ. සමහර කට්ටිය ඒවා එහෙම කොපි පේස්ට් කරනවා. ඒවට නම් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. 10න් එක ලකුණක් විතර දෙනවා. අර කොහෙන් හරි ගන්නත් උත්සාහ කරපු ඉඳලා එක ලකුණක් විතර දෙනවා. ඉතුරු ඒවා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පස්සේ ආන්නත් එපා. අනේ සර් මට ලකුණු 30යි. ඇයි සර් ලකුණු අඩුනේ වහන්න එපා. ආනකොට අපි උත්තරෙත් දෙන්නම ලැහැත් වෙලා ඉන්නේ. හරි එහෙනම් ඔබේ උත්තරය ලියන්න. අපි ඒක හොඳට පිළිගන්නවා. right. Any questions? පැය විනාඩි 15ක් ගියා. මම දැන් තව විනාඩි 5කින් විතර අපි මේක නතර කරලා පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න ටිකක් බලමු කියලා හිතනවා. අපිට තව ඊළඟ සතියක වුණත් අපිට අවශ්‍යතාවය තිබ්බොත් අපිට පේපර් එකක් විතර කතා කරන්න පුළුවන්. ටයිම් එක තියෙනවා. අපේ වැඩ ටික දැන් ඉවරයිනේ. නේද? right. Any questions? Recording in progress. Any questions? සර් ඔව්. සර් ක්ලාස්රූම් ටෙස්ට් එක තියන්න සතියකට විතර කලින් අපිට දැනුම් දෙනවද? සතියකට නේ සති දෙකකට විතර කලින්ම කියනවා. සතියක් ඇයි සතිය ඊට කලින් කියනවා අපි. අපි කියන්නම් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙන්නම් මෙන්න මේවා ටික බලා ගන්න මෙන්න මේ ටොපික්ස් ටික බලා ගන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට පැහැදිලිනේ. එතකොට very easy. right. ප්‍රශ්න ඉදිරියට අහන්න මම පොඩි පේපර් එකක් ෂෙයා කරලා දෙනවා. ඔබට පේනවද පේපර් එක?
Can you visible to paper? Yes, sir. Good. So this is the Yes, sir. physical type question. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔබ විශ්වවිද්‍යාලේ හිටියනම් වගේ හම්බෙන පේපර් එකක්. ඔබට පේනවා පේපර් එකේ ස්වභාවය. ඒ 2019 වගේ අපි අහපු දුන්න පේපර් එක. ප්‍රශ්න පහක් ලිවිය යුතුයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇතුළත්ත. ඒතර ඔබට පේනවා පළවෙනි පේපර් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන කේස් ස්ටඩි එක. ස්කයි කොළ එකමාරක කේස් ස්ටඩි එකක්. ඒකට පස්සේ ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා හතරක් ලකුණු 28ක්. ඒ කියන්නේ පේපර් එකකින් තුනෙන් එකක් විතර කේස් එකට ඒ පේපර් එකේ වෙන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තව දෙනවා තව ප්‍රශ්න පහක්. ඒතර මුළු පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 6ක් තියෙනවා. 6 එක ප්‍රශ්නයක් ඔබට අතාරින්න පුළුවන්. ඔබට හම්බෙන පේපර් එකත් ওই විදිහම තමයි සමහර විට අපි දෙන පේපර් එක. ගිය සැරේත් එහෙමයි. 6ක් දීලා 5ක් ලියන්න දුන්නා. 5ක් දීලා 4ක් ලියන්න දෙනවා. ඒතර ඔය 4ට මල්ටිපල් චොයිස් ක්වෙස්චන් එක අනිවාර්ය වෙයි. සහ තව ප්‍රශ්න ටිකක් දෙයි. ඒකෙන් එක ප්‍රශ්නයක් ඔබට අතාරින්න පුළුවන්. රයිට්. එතකොට ওই විදිහට තමයි සාමාන්‍ය පේපර් එක සෙට් වෙන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්න 6 අපි කොහොමද අහන්නේ? How we are going to set the six questions? Mainly the case studies we are taken by the one part. Says a case study is going for the leadership, motivation or anything. Then make a case study එක තනිකර leadership එකට බර case study එකක් තියෙනවා. ඔබට පේනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අහලා තියෙන ඒවල අහලා තියෙන how would you describe the leadership style of the Udesh Ratnayaka and the Suresh Pera. උදේශ්ගේ සහ සුරේෂ්ගේ leadership style එක study කරන්න තියෙනවා. එතකොට මේක leadership ප්‍රශ්නයක්. එතකොට leadership එකට වෙන ප්‍රශ්න ආයෙ දෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික by the combination questions so one topic questions වෙන්න පුළුවන්. එක පාඩමක එක ප්‍රශ්න ගන්න වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පාඩම් දෙකක් එකතු කරලා එක ප්‍රශ්නයක් දෙන්නත් පුළුවන්. Anyway, so rest of the 9 component we are tested by the another 5 questions. අපේ මාතෘකා 10ක් ඉගෙන ගත්තා. ඔය 10න් thoughts කියන එක අයින් කරපුවාම මාතෘකා 9ක් ඉගෙන ගන්නවා. ඔය මාතෘකා 9ෙම ඇතුළත් වෙන පරිදි ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි case study එක discuss කරන්නේ. මම දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් ඔබට පෙන්නනවා. question number 2. ඔන්න විභාගයට එන්න පුළුවන් questions වල ස්වරූපය. නිකන් බලන්නකෝ ඔබට පුළුවන් මේවට answer කරන්න කියලා. So we are given to the 18 marks. ලකුණු ටික පැත්තකින් තියන්නකෝ. 18 20 වෙන්න පුළුවන්, 20 25 වෙන්නත් පුළුවන්. By we are given to the each and every section by allocating marks. අපි හැම කොටසකටම ලකුණු වෙන් කරලා තියෙනවා. That is very easy to understanding and very easy to write in the questions. Answer the scripts. ඔබට හරි ලේසි මේ ලකුණු දීම ඔබට උත්තරයක් ලිවීම සඳහා. ඒතකොට ලකුණු 6කට තියෙන එකයි 4කට දෙනවා. You can decide in how we are going to way to answer in the questions. Look at the question number 1 නැත්නම් 2 වල A part එක. පළවෙනි එක බලන්න A කොටස. Efficiency, effectiveness and productivity are more important concepts that the managers can use to enhance the organization performance. මොකද අහන්නේ efficiency, effectiveness සහ productivity කියන ඒවා වැදගත් concept කොහෙද? ගමනාකරණය තුල ආයතනයක සාර්ථකත්වයට පාවිච්චි කරනවා. So efficiency, effectiveness and productivity are most important concept the managers can use to enhance the organization performance. So that is the history or the description part. නිකන් පැහැදිලි කිරීමක් තියනවා කරලා. ඒ වල පළවෙනි question අහන Roman number 1. Explain the difference among the efficiency, effectiveness and productivity. Explain the differences. මේවා අතර තියෙන වෙනස ලියන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට කාර්යක්ෂමතාවය සහ සඵලදායකත්වය අතර පවතින වෙනස. So they are given by the 6 marks. ලකුණු 6ක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ efficiency එකටයි, effectiveness එකටයි, productivity එකටයි concept එක පැහැදිලි කරනකොට ඔබට හම්බ වෙනවා ලකුණු කීයද? How many marks? 4 marks. For efficiency, effectiveness and productivity, this you can explain it. So that is you are getting by the 4 marks. Remaining 2 marks you can obtain from the you can discuss the differences. So සමහර ළමයි උත්තරේ ප්‍රශ්නේ හරියට තේරුම් ගන්න නැහැ. දැකපු ගමන් සර් ලේසි ප්‍රශ්නයක් කියලා ලියනවා. පොලයක් විතර ලියනවා. අන්තිමට ලකුණු ගත්තාම 6න් 4යි හම්බෙන්නේ. ඔබ efficiency එක ලියලා නැති වෙන්න ලියනවා. Effectiveness උත් ලියලා. Productivity you can write in more things with the example.
But we are expecting, we need to explain each concept separately, plus we need to explain the differences as well. Explain the differences ඥාන. එතකොට සංකල්පය පැහැදිලි කරලා ඒව අතර වෙනස ලියන්න. efficiency එකයි effectiveness එක අතර වෙනස මොකක්ද? productivity එක අතර වෙනස මොකක්ද? එතකොට සංකල්පය පැහැදිලි කිරීම සහ වෙනස්කම් පැහැදිලි කිරීමත් අවශ්‍යයි. එතකොට තමයි ඔබට ලකුණු 6ම හම්බෙන්නේ. මම හිතනවා ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි. Are you okay? Are you okay? Okay, sir. Okay, sir. Look at the question. Very easy questions. මේකම මේ සැරේ හයි මේ සැරේත් ඕකම හයි සමහරවලා. Define the terms of the efficiency, effectiveness and productivity. Very easy. ඒතර ඔබට තේරෙනවා පැහැදිලි කරනවා පාඩම් කරන්න ඕන මොනවද කියලා. දෙවෙනි කොටස බලන්නකෝ. So something different at the question. පොඩ්ඩක් වෙනස් ප්‍රශ්නේ. අපි මේ විදිහට කියමු. A company target population production is 50,000 unit in a year. To achieve this target, the manager has to operate in double shift due to the power failure. The manager is able to meet the target but at a high production cost. Is the manager efficient or effective? Explain. මොකද්ද කරුණ පැහැදිලි. එතන ඔබට තේරෙනවා ඉංග්‍රීසි ටිකක් අපහසු කට්ටිය ඉන්නවා මම දන්නවා. නමුත් ඔබට සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. The company target production is 50,000 unit in year. සමාගමගේ ටාගට් එක තියෙන්නේ අවුරුද්දකට යුනිට් 50,000ක ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් අවුට් කරන්න. To achieve this target, the manager has operate in double shift due to the power failure. Due to power failure කියන්නේ විදුලි බලය ඇනහිටීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් කළමනාකරුවන්ට සිද්ධ වුණා අර ටාගට් එක අචීව් කරන්න අරමුණට ළඟා වෙන්න ඩබල් ෂිෆ්ට් එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ OT දෙකක් කරන්න හිතනගෙම රෑ වැඩමුර දෙකක් කරන්න සිද්ධ වුණා. අපි කතා කරා if the organization are conducting the OT is a huge cost. cost එක වැඩි වෙනවා. මම ඔක මේ ඊයේ පෙරේදා කතා කරා. night duty එකක් කරනකොට කැම දෙන්න ඕන, transport arrange කරන්න ඕන, අසනීප වුණොත් බෙහෙත් තරම් දෙන්න වෙනවා, nurse තියන්න ඕන, nurse OT ගෙවන්න වෙනවා, light ටික ඔක්කොම යනවා, ඔක්කොම පාවිච්චි වෙනවා, current bill ඔක්කොම යනවා. ලොකු cost එකක් යනවා. OT වලට අමතරව මේ අනිත් දන infrastructure cost එකත් වැඩි. ඒකයි මේකේ තියෙන manage able to meet the highest target but the cost is very high. target එක ගියා නමුත් cost එක වැඩි. Is the manager efficient or effective? Explain. What is your answer? Is the manager efficient or effective? කළමනාකරුවා කාර්යක්ෂමද ඵලදායකද? What is your answer? Yes. He is the but not efficient. Not efficient. මං අහන්නේ efficient effective ද? අහන්නේ is the manager efficient or effective? මේ කළමනාකරුවා කාර්යක්ෂම කළමනාකරුවද ඵලදායකත්වයේ පැත්තට බර කළමනාකරුවද? Yes. Efficient. Efficient. Oh, any answers? efficient. Efficient. Effective. 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 දෙපැත්තටම උත්තර එනවා. දෙපැත්තටම උත්තර එනවා. efficient කියන කට්ටියක් තියෙනවා, effective කියන කට්ටියක් තියෙනවා. හැබැයි උත්තරේ එකයි ඈ. එක උත්තරේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට. එක්ක efficient එක්ක effective. දැන් අපිට යන්න වෙනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. Question number 2A, Roman number 1. Efficiency, effectiveness, productivity. We need to explain. මොකද දැන් උත්තර දෙකක් ආවනේ. ඒ කියන්නේ efficient එකයි effective එකයි හරියට ගිහිල්ලා නැහැ ඔළුවට. ඒකනේ දැන් උත්තර දෙකම ආවනේ. ඔක්කොම එක හඩින් කියන්න ඕන effective. efficient. එහෙම උත්තරයක් නැහැ. efficient, effective, efficient ඔහම උත්තරේ නේ. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තටම වෙන උත්තර. What is the meaning of the efficiency? කාර්යක්ෂමතාවය කියන්නේ මොකක්ද? Students, so what is the meaning of the efficiency? To do things right. Sorry? To think right. Do thing right. Okay. Can you explain more? මට තේරෙන්නේ නැහැ ළමයි ඒක. ටිකක් තව පැහැදිලි කරන්න. ටිකක් පැහැදිලි කරන්න. Do thing right. තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්න. Achieve goals with minimum waste of resources. Achieve goal minimum waste of resources. ඔන්න ටිකක් බර උත්තරයක් ආවා.
බලන්නකෝ ළමයිගේ උත්තරවල විදිහ. ඕක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔව් තව කියන්න. To the proper utilization of resources. ඔව් good. ගොඩක් උත්තර එනවා. කාර්යක්ෂමයි කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ simply we need to achieve in our target මම මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්කම බද්ධ කළ උත්තරය කියන්නේ achieve in our target with the minimum cost consumption it include minimum wages minimum time cost everything and we need to achieve the target කෙටි කාලයක් තුල වැඩි නිෂ්පාදනයක් කිරීම තමයි කාර්යක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ. කෙටි කාලයක් තුල ඉක්මනට වැඩේ කරන්නත් ඕන අපිට කොස්ට් එක වැඩක් නැහැ. කොස්ට් එක ලක්ෂ 5 25 වුණත් වැඩක් නැහැ. අපිට ටාගට් එක ඇචීව් කරන්න ඕන. හැබැයි කෙටි කාලයක් තුල අඩු පිරිවැයකින් කෙටි කාලයක් තුල වැඩේ කරන්න ඕන කෙටි කාලයක් තුල. ඒ කියන්නේ කොස්ට් එක අඩු වෙන්න ඕන. කොස්ට් එක අඩු වෙන්න ඕන. අපේ කොස්ට් එක ටාගට් එක තියෙන 50000යි අපි 25000න් වැඩේ කරනවා. හැබැයි කෙටි කාලයක් තුලදී වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඒකේ අවසාන ඵලය තමයි effectiveness එක. ඒ කරන ප්‍රොඩක්ෂන් එක කෙටි කාලයක් තුල කරාට වැඩක් නැහැ. ඒකේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එකට ඒම් එකට අදාළ නැත්තම්. අපි හදන භාණ්ඩය කෙටි කාලයක් තුලදී නැෂ්‍ය වෙනවා නම් අපේ භාණ්ඩේ effectiveness එක නැහැ. ඵලදායකත්වේ නැහැ. productivity එක කියන්නේ මොකද්ද? හරියටම කිව්වොත් the combination between the efficiency and effectiveness කාර්යක්ෂමතාවය සහ ඵලදායකත්වය අතර සම්බන්ධය වගේ තමයි. හැබැයි අපි productivity එක මනින්නේ input versus output. යෙදවීමට ලැබෙන නිමවුම. ඔන්න සංකල්ප තුන පැහැදිලි. දැන් ඔබ කියන්නේ මේ කලමනාකරුවා කාර්යක්ෂමද ඵලදායකද? එයා වැඩේ කරා කෙටි කාලිනයක් තුල පිරිවැයක් ටිකක් වැඩිපුර ගියා. හැබැයි එයාගේ අරමුණට එයා ගියා. කාර්යක්ෂමද ඵලදායකද? So what is the answer? Effective. Effective. Efficient කියන කට්ටිය ඉන්නවද? Efficient. මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙයා ටාගට් එක ඇචීව් වෙනවා. කෙටි කාලයක් තුළ ටාගට් එක ඇචීව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා අවුරුද්දට 50000 යුනිට් එකක ටාගට් එක දෙන එයා ඒක ඇචීව් වෙනවා කරනවා ඩබල් ෂිප්මන්ට් එකක් කරලා වැඩේ කරනවා. ඒතර කොස්ට් එක වැඩි වෙනවා. හයි කොස්ට් එකක් යනවා. පිරිවැයත් වැඩිපුර දරලා කෙටි කාලයක් තුළද නිෂ්පාදනය ගන්නවා. එතකොට එකක් තමයි අපි ආ කාර්යක්ෂමතාවය කියන එකේදී අඩු පිරිවැයක් දරමින් කෙටි කාලයක් තුළදී කරනවා කියන එක පොඩ්ඩක් මේ වෙලා. එහෙනම් ඔබට තර්ක කරන්න පුළුවන් දෙපැත්ත. efficient කියන්න පුළුවන් effective කියලා තර්ක කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතන question එකක් දාලා තියෙන්නේ you need to explain. එතකොට ඔබට කාර්යක්ෂමයි කියලා කිව්වොත් ඔබ ඒකට තර්ක කරන්න ඕන. ඔබ effective කිව්වොත් ඔබ ඒකට තර්ක කරන්න ඕන. effective කියන්නේ අපේ achievement of the goals කියන එක. අපේ අරමුණට ළඟා නමුත් production එකක quality එකත් එක්ක quality එක maintain වෙන්නේ නැත්නම් මේ කෙටි කාලයක් තුළදී අපිට effectiveness එකට යන්න බෑ. order එක මේ අවුරුද්ද කරලා shipment කරයි. නමුත් ඊළඟ අවුරුද්දේ මේකේ quality එකේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අපිට effective වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ මෙතන cost එකත් වැඩිපුර දරලා කෙටි කාලයක් තුළදී කරලා මේක productivity එක නැත්නම් quality එක තියෙනවා නම් අන්න effective ගතියක් තියෙනවා. ඒකට efficient වෙන්න නම් මේක කෙටි කාලයක් තුළ අඩු cost එකකින් කෙටි කාලයක් තුළදී වැඩේ කරලා දෙන්න. අපිට ඒකට sound එක නේද මේක ටිකක් effective පැත්තට බරයි. මොකද මේකේ target achievement එකකුත් තියෙනවා. අනිත් එක cost එක වැඩියෙන් ගිහින් අපිට efficient පැත්තට තර්ක කරන්නත් අමාරුයි. එහෙනම් මේක අපි ටිකක් concern කරනවා quality මෙතෙන් කියලා තියෙන target එකට achieve කරා කියලා manage meet the target කියලා. එහෙනම් අපි ටිකක් effective පැත්තට බර වෙන විදිහට උත්තරේ ගොඩ නැගුණා නම් හරි. right. සමහර ඒවා තියෙනවා දෙපැත්තටම තර්ක කරන්න පුළුවන්. but you need to prove the evidence. ඔබට තර්ක කරන්න is the manage efficient or effective explain කිව්වහම සමහර discuss වගේ කිව්වහම ඔබට efficient වෙන්න පුළුවන් effective. ඔබ තර්ක කිරීම අවශ්‍යයි. අපි ඒකට අනුව තමයි ලකුණු ඔබට ප්‍රදානය කරන්නේ. right. B කොටස.
Discuss the relative importance of the each managerial skill to first line, middle line, and top level managers. First line, middle, and top level managers, how they are going to define the managerial skills. Relative importance. ඉස්සලාන distinguish නැත්නම් discuss the relative importance. සාකච්ඡා කරන්න මේවායේ තියෙන වැදගත්කම මොන වගේ වැදගත්කමද? කළමනාකරන කුසලතාවල වැදගත්කම එක එක කළමනාකරන මට්ටම් අනුව. ලකුණු 3යි දීලා තියෙන්නේ. අයියෝ සර් ලේසි ප්‍රශ්නයක් කියලා රූප සටහන් අඳිනවා, අඩි රූල් හොයනවා නේද? වෙන වෙන ඉක්මන් හොයලා බෝල අඳිනවා, පොටු ගහලා ලියනවා. But the maximum mark is 3 marks. ළමෙක් හොඳට උත්තර ලියලා අපි ලකුණු 4ක් දෙන්නේ නේද? තව ළමෙක් අත්‍යවශ්‍ය ටික ලියලා එයාටත් 3යි අරයටත් 3යි. දැන් ලකුණු 3ට අවශ්‍ය ටික ලියන්නේ. මොනවද ලියන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ? How to answer that question? Yes. Yes. How we are going to answer that question? Only 3 marks. Yes. Student, what is the answer? There are 3 managerial skills. They Yeah. are conceptual, human, and technical. Yes. Conceptual Skill, yes. Skill, yes. very important to first line management. Yes. Human skills want to first line, middle line, and top level equally. Yes. Good. Top level management need to technical skill. Top level. No, Top. sorry sir. First Any level. better? Some first. other way around. So okay, good. First line managers again කාටද? Front line managers ට. මේ ඇවිල්ලා low level managers ට කියන නම තමයි first line managers කියලා කියන්නේ. Middle කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි කියනවා ඔකට functional level managers ට කියලා. Top level කියන්නේ අග්‍ර කළමනාකර. ඒතකොට top middle මේක අනිත් පැත්තට තියෙන්නේ. ඒතකොට බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රශ්න කියවන්න ඕනේ. දැන් ඔයා පැහැදිලි කිරීම කරා. Good. That is the we are expecting the answer. ඔය කියපු උත්තරේටම මම පේලියක් ලියලා මම රූප සටහන අඳිනවා. රූප සටහන අඳිනවා top middle low කියලා නැත්නම් අපි මේක විදිහටම අඳිනවා top level middle level first line කියලා මම level 3 ඇදලා මම අඳිනවා අර මේ ඍජු කෝණාශ්‍රය triangle එකක් අඳිනවා මේ rectangle ඒකේ මම මාක් කරනවා human skill ඔක්කොටම සමානයි conceptual higher to the top managers technical higher to the first line managers කියන රූප සටහන අඳිනවා. ඇඳලා මම යටින් ලියනවා explanation එක. ඕක තිබ්බනම් ලකුණු 3න් 3ම S2 වහගෙන දෙන්න. කියන්නේ clearly we should understand. එතකොට how the way to answering the questions. Sometimes you are going to making some huge wording sentence, or else you can provide the pictures, provide the tables, provide the graphs. That enough. ඔබට ආන්සර් කරන්න පුළුවන් විදි ගොඩක් තියෙනවා. රචනාවක් ඉදිරි ලියන්න පුළුවන්. ඒත් ලකුණු 3යි යන්න ඕනේ. කාලය වැඩිපුර යනවා. රූප සටහනෙන්ද පේලියක් ලියුවා. ඒත් ලකුණු 3යි. Way to answering the questions. ඔබ තීරණය කරන ලකුණු 3ට මම මොකක්ද ලියන්නේ කියලා. අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ පිච් එකත් එක්ක, ඩයග්‍රෑම් එකත් එක්ක ඔබගේ පැහැදිලි කිරීම. සමහරවිට අපි ඔබ පැහැදිලි කරන්න ගියා නම් කොලයක්වත් පැහැදිලි කරනවානේ. එතකොට කියවන එක කියනහට හරි බෝරින් මේ මොකද්ද මේ කියවන්නේ කියලා කියන්නේ ලියලා තින්නේ කියලා කියවන්නේ. ඊට පස්සේ හරි ලේසි ලකුණු 3ට ටග්ග ලකුණු දෙන්න පුළුවන් පාර තියෙනවා නම් අපිට ලේසි. good. ඔබ දැන් ලකුණු අරන් තියෙනවා 6 4 10 13ක්. So 13 marks you can earn. Now we are moving to the 5 marks question. Last question. Minisberg has identified 10 roles of the managers play at the various time in the varying degrees. Give one example for each managerial role. මොනවද මේ කියන්නේ? මිනිස්බර්ග් විසින් හඳුන්වා දෙලා දෙනවා කළමනාකරන භූමිකාවන් 10ක්. ඒ 10 එකිනෙකට වෙනස් කාලයන් වලදී එකිනෙකට වෙනස් context වලදී කළමනාකරව රඟපාන. Managers play at the various time. Give one example for each managerial role. ඔන්න ටිකක් බරපතල ප්‍රශ්නයක්. පාඩම් කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. කළමනාකර භූමිකා 10 ලියන්නත් ඕන නේද? එක එකට පොඩි එක්සැම්පල් එකක් ලියන්නත් ඕන. මම හිතනවා ලකුණු 5 මදි කියලා.
ලකුණු 10ක් විතර දුන්නා නම් හොඳයි කියලා. එතකොට එක භූමිකාවක් ලියනකොට ඔබට හම්බ වෙන්නේ ලකුණු භාගයයි. භාගය වැඩි කිරීම 10 ලකුණු 5යි. මම හිතා ලකුණු මදි කියලා. right. මේකේ උත්තරේ කොහෙද තියෙන්නේ? දැන් ඔබට තේරෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ යන විදිහ. efficiency, effectiveness, productivity. Then managerial roles and the managerial skills. Where the place we are asking question number 2. මේ ප්‍රශ්නාංක දෙක කොහෙන්ද අපි අහලා තින්නේ මොන කොටසෙන්ද අහලා තින්නේ මේ ප්‍රශ්න ටික. Yes. Which lesson? Lesson 1 or 2 or 3 or 4, 5, 6, 7, 8, 9. What is the lesson? 1. මේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න අහලා තියෙන lesson number 1 එකේ. කලමනාකරන භූමිකාවල් ටික last first lesson එකේ last part එකේ තියෙන ඔය lessons ඔය ටික. role 10. ඔබට මතකද decision role, interpersonal role නේද මතක ඇති. entrepreneur roles එතන තියෙනවා monitor, disseminator, spokesman මතක නේද? So that is the answer. 5 marks. එහෙනම් ඔබට දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට 18න් 18ම ඔබ ලකුණු ගත්තා. Are you okay? Are you okay? Okay, sir. මේ ප්‍රශ්නේ මෙහෙම විභාගයට අහන්නේ නැහැ. මේවා වෙනස් කර කර අහන්නේ. දැන් efficiency, effectiveness, productivity කියන එකම අහයි මේ සැරේ. හැබැයි අහන්නේ ওই විදිහට නෙවෙයි. වෙන විදිහකට අහයි. managerial roles ටිකත් අහයි. වෙන විදිහකට අහයි. skill ටිකත් අහයි වෙන විදිහකට. Different applications. But answer is a steady answer there. But you need to carefully read the question and perfectly you need to understand it and need to write. ප්‍රශ්නේ කොහෙන්ද අහන්නේ? තේරුම් ගන්න ප්‍රශ්නේ උත්තරේ දෙන්න එච්චර. The way to answer in the question. Right. Question number 3. Question number 3, they are allocating 18 marks. There are 4 subparts, 5, 4, 6 and 3 the marks allocation. Part A. Anybody can write the answer. Anybody can read to the question. Part A ප්‍රශ්නේ කියවන්න පුළුවන්ද? Third question, part A. Yes. Please read. ප්‍රශ්න කියවන්න. A part එක. අරු කියවන්නේ නැහැ නේ. කවුරු කියවන්නේ නැහැ. කවුරු කියවන්නේ නැහැ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. දෙසිය 44 244 hello කවුරු ප්‍රශ්නේ කියවන්නේ නැහැ. Turbulent and force have coefficient shift in the compressors required for efficient new management competitors effective in today's environment. Turbulent environmental forces have caused significant shift into the competences required for the effective management. මොකක්ද ඒ කියන්නේ ළමයි? turbulent කියන්නේ දැඩි විචලනකාරී පරිසරයක් තුළ නැත්නම් දැඩි විචලනකාරී පරිසරයක් බලපෑම් කරනවා significant shift කැපීපෙනෙන ලෙස වෙනස් වෙලා තියෙනවා the competence required for the effective management. ඵලදායි කළමනාකරණයට අවශ්‍ය කරන කුසලතාවයන් වල නැත්නම් ඇල්මවල වල කැපීපෙනෙන වෙනසක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ වෙනස් වෙන පරිසරය තුල. ඒ කියන්නේ යාගේ competence එක වෙනස්. මොනවාද competence කියන්නේ different competency level. අපි කුසලතාව ගමුකෝ. ඒතර effect සාර්ථක නැත්නම් ඵලදායි කළමනාකරණ විවිධ විදිහේ කුසලතා අවශ්‍ය වෙනවා different competencies අවශ්‍ය වෙනවා මේ වෙනස් වෙන පරිසරයක් තුල. Explain the new management competencies that are effective to today's environment.
කොහෙවත් උගන්වපු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. නූතන කළමනාකරණයේදී නැත්නම් නූතන මේ පරිසරයට මේ විවිධ විදිහේ කළමනාකරණ කුසලතාවයන් මොනවාද අවශ්‍ය වෙන දේවල්. ඔබට පැහැදිලි කරන්න තියෙනවා. 5 marks. අඩු ගානේ එකක් දෙකක්වත් කියන්නකො බලන්න. Are you okay to question? Are you okay to question? ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිද? ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිද? Can you understand the question? Students, අපි නතර කරමුද එහෙනම්? Shall we stop? Hello. තේරුණා සර් ප්‍රශ්නය? මම උත්තර දෙන්නේ නැහැ අක්කා. එතකොට මේක බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක්. මේක අහන්නේ මාතෘකාවකට අදාළ නැහැ. නමුත් පොදුවේ අහන්නේ ඔබගේ දැනුම බලන්න. අද වගේ මේ වෙනස් වෙන පරිසරයක කළමනාකරුවන්ට තියෙන්න ඕන සුවිශේෂී වෙච්ච මොනවාද කුසලතාවය? විශේෂ වෙච්ච දේවල් මොනවද? කියන්න මට එකක් දෙකක්. ඔව්. ටෙක්නිකල් ළමයි විවෘතයි ප්‍රශ්නේ ඕන දෙයක් අපි පිළිගන්නවා. සාධාරණ නම් අපි ඕන දෙයක් පිළිගන්නවා. මේකට නිශ්චිත උත්තරයක් නැහැ. අපි මේකට ආන්සරයක් දෙන්නෙත් නැහැ. මොඩල් ආන්සර් එකක් නැහැ. ප්‍රශ්නෙට ළමයිගේ දෙන උත්තර අනුව තමයි ලකුණු දෙන්නේ. ඔබ උත්තරේ ඔබ තේරෙනවා නම් ලියලා තියෙන කරුණ අපි ලකුණු දෙන්න ප්‍රදානය කරනවා. මොනවද මේ අද තියෙන කළමනාකරුවන්ට තිබිය යුතු කුසලතාවයන් competencies? හැකියාවන් වෙන්න පුළුවන් දක්ෂතාවයන් මොනවද? ඔව්. ටෙක්නිකල් ස්කිල් ඈ? Yes. මට අහුන්නේ නැහැ කියන්නේ. ග්ලෝබල් ස්කිල් Sorry. Low values. මට අහුන්නේ නැහැ. low මොකක් හරි කිව්වා අහුන්නේ නැහැ හරියට. Knowledge, skill, positive attitudes. හොඳයි. හොඳ උත්තරයක්. social history හරි. manage to environment uncertainty communication skill හොඳයි. කීප දෙනෙක් ලියලා තියෙනවා. knowledge එක නැති common නේද? skill කියන එකත් common. positive attitudes කියන එක ටිකක් හොඳයි. හොඳ උත්තරයක්. communication skill උත් අවශ්‍යයි. විවිධ සංවේදන zoom වගේ දේවල් වල දැනුම තියෙන්න බෑ මේ පරිසරයත් එක්ක වැඩ කරන්න. හොඳයි. good. තව emotional වගේ පැත්ත. emotional skills වගේ කියන්නේ මිනිස්සෙක් දිහා බලලා තේරුම් ගැනීම වගේ දේවල් හොඳ competence එකක්. මට වැදගත් මේවා තාම ආවේ නැහැ. ওই දෙකත් හරි වැදගත්. තව වැදගත් එකක් තියෙනවා. අද ලෝකේ යන්නේ ඔතෙන්ද. So world are going that kind of the concept. Yes. Leadership හොඳයි. Decision making to the unexpected situation. Good. 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 Strategic skill. Technical okay. Higher guidance. දැන් එක දේවල් කියනවා. Creative thinking අන්න උත්තරය ආවා. Innovations හරි. මට ආපු උත්තර ආවා. අද අවශ්‍ය වෙන්නේ creativity, innovations, problem solving skill, communication skill නේද? different leadership skill, behavioral side එකේ ගොඩාක් දේවල් අවශ්‍යයි. මොකද පරිසර වෙනස් එක්ක we need to adapt that environment. We can't change the environment. අපිට පරිසර වෙනස් කරන්න බෑ. පරිසරයට අනුගත වෙන්න. ඒ අනුගත වීමේදී අපිට අවශ්‍ය වෙන communication, leadership, innovative, talent management, everything. ඔබ ඕන දෙයක් ලියා ගන්න පොලේක. talent management, leadership skill, communication skill, තව creativity skill, innovative skill, emotional strategies.
ඕන එකක්. Socialization, සමාජායෝජනය, මිනිස්සු තේරුම් ගැනීම මේ හැම එකම competency. එහෙම ඉන්න මැනේජර් කෙනෙකුට වැරදෙන්නේ නැහැ. He is perfectly manage the people. හොඳට පුළුවන් මිනිස් මැනේජ් කරන්න. ඕගෙන් ඕන 3-4ක් ලියන්න. Okay, are you okay? Are you okay? Yes, sir. Good, good. Part number B. Explain any two strategies in which managers can use to the respond to the change the business environment. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අන්තිමට ගත්තා change the business environment. ව්‍යාපාර පරිසරයේ වෙනස් වීමට respond කිරීම සඳහා කළමනාකරුවෙක් පාවිච්චි කරන strategy දෙකක් explain කරන්න. Explain the two strategies in which managers can use to respond the change in the business environment. කොහෙද business environment එක තියෙන්නේ environment වල? Internal environment එකේ නෑ business environment එක. External environment එකේ පළවෙනි එක තමයි task environment. නැත්නම් competitor environment, nearest environment or else the business environment. කියන්නේ ව්‍යාපාර පරිසරයේ ජය ගැනීම සඳහා ඒවට ප්‍රතිඋපකාර කිරීම සඳහා අපි නැත්නම් respond කිරීම සඳහා ප්‍රතිචාර දක්වීම සඳහා අපිට අවශ්‍ය කරන strategy දෙකක්. Yes. මොනවාද business environment එකේ තියෙන දේවල් ළමයි? What are the factors of the business environment? Different competitors, government, public, authorities, labor unions, banks, public authorities, privates, lot of concept. ඔය ඔක්කොටම අපි තනි වචනයක් කියනවා stakeholders ලා කියලා. ඇල්මක් දක්වන පාර්ශ්වය. එහෙනම් ඇල්මක් දක්වන පාර්ශ්වයන් වලට respond කිරීම සඳහා ඔබට හදන්න පුළුවන් strategy දෙකක්. Yes, please propose. ඔබට පුළුවන් ද යෝජනා කරන්න. ඔබගේ තරඟකරුවන් ජය ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාර පරිසරයේ ජය ගැනීම සඳහා ඔබට තියෙන උපාය මාර්ග දෙකක්. Yes. ළමයි අපි පහක් කතා කරා. ව්‍යාපාර පරිසරයේ ඉන්න බලවේග පහක්. මයිකල් පෝටර්ගේ බලවේග පහ. නව ප්‍රවේශකයෝ අපි කතා කරා නේද? 5 process model එක. Yes. Good. එතනින් තමයි උත්තරය ගන්න තියෙන්නේ. We have to discuss 5 process model. Michael Porter suggested the 5 process. Each and every business environment they have to face by the 5 competitors. Who are the 5 competitors? New entrants. අලුතෙන් එන්න කර්මාන්තයට ඉන්න කට්ටිය. Customers and suppliers. ගනුදෙනුකරුවෝ සහ සැපයුම්කරුවන්ගේ කේවල් කිරීම හැකියාව අපිට බලපාන. Substitution. ආදේශකයන්ගේ බලපෑම් තියෙනවා. Revivals. දැනට කර්මාන්තය තුල ඉන්න කට්ටියත් බලපාන. එතකොට අපිට දෙන්න පුළුවන් ස්ට්‍රැටජි මොනවද? අපි නව ප්‍රවේශකයන්ට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ? කේවල් කිරීම හැකියාව පාලනය කරන්නේ කොහොමද? ආදේශකයන්ට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? දැනට ඉන්න තරක්කරුවන්ට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔබ පැහැදිලි කරන්නේ. ඔබට ලකුණු 4ම හම්බෙනවා. ඔබ 5 process එක පැත්තේ උත්තරේ ලියුවා නම් ඔබට ලකුණු 4ම හම්බෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන උත්තරේ ඒකයි. අපි ඔක පරිසර විශ්ලේෂණයේදී කතා කළා. එතන ඕනනම් දාගන්න lesson number 2 or 3 right. Number C. Briefly explain the managerial decision making process with an example. I am not trying to explain. Look at the decision making lessons. There are decision making process including 6 steps. පියවර 6ක කළමනාකරන තීරණ ගැනීම ක්‍රියාවලිය තියෙනවා. අපි ඔකට කියනවා rational decision making process. ඔබට එක එක අවස්ථාවට උදාහරණයක් දක්වන්නද නැත්නම් තනිකර උදාහරණයක් පැහැදිලි කරන්නද? ගැටලුවක් හඳුනාගත්තා. ඒ ගැටලුවට අනුව විකල්ප යෝජනා කරන්න. ඒ විකල්ප මනිනවා කියන්නේ විකල්ප ස්ථාපනය කරනවා කියන්නේ ඒවා ඇගීමකට ලක් කරනවා. ආයතන තුල තියෙනවා සේවකින්ගේ නොපැමිණීමේ ප්‍රශ්නයක්. ඒකට අපි හොයනවා විකල්ප. මේකට පැමිණීමේ දීමනාවක් දෙන්න පුළුවන්ද? මේකට කෑම වලට අදාළ දීමනාවක් දීලාද මේක කරන්න පුළුවන් විකල්ප. ඒ විකල්ප අධ්‍යයනය කළා සුදුසු විකල්පය තමයි පැමිණීමේ දීමනාවක් දෙන එක. ඔන්න ඔය වගේ සරල උදාහරණයක් කියන්නේ. You can name the 6 mark. ලකුණු 6ම හම්බෙනවා. Right. Number D. In practical environment, managers pay more attention on the non-program decision than the program decision. Do you agree with this statement? Explain. Yes. I will expect in your answer. Part D. Anybody can give the answer. Part D. What is the answer? මම දැන් ටිකර කලින් ඔබ කියලා දුන්නා විතරයි. Part D. What is the answer?
ළමයි උත්තරේ කියන්න. What is the answer? Question number 3. Non-program decision. Do you agree with this statement? ඉස්සෙල්ලා ඒක ලියන්න ඕන. ලකුණක් එතෙන් හම්බ වෙනවා. In practical environment, managers pay more attention on non-program decision than program decision. Do you agree with this statement? Do you agree with this statement? Do you agree with this statement? මේ ප්‍රකාශයට ඔබ එකඟ වෙනවද? ඔය ළමයි උත්තර දෙන්නේ නැනේ. කොහොම chat Yes. book? Yes. ඔබ yes කිව්වොත් ලකුණක් හම්බ වෙනවා. yes කියන්නේ නැතුව explanation එක කරොත් ලකුණු දෙකයි දෙන්නේ. මොකද ඉස්සලා අහනවා do you agree with this statement? Yes. Non-program decisions are most important than the program decisions. Explain. Explain කරන්න කොහොමද? What is the non-program decision and program decisions? Program decision is we are already defined all the pros and cons. According to that, we have to make the solutions. All the ground rules are developed. මේකට අවශ්‍ය කරන නිර්ණායක ඔක්කොම හදලා ඒක හරහා අපි උත්තරේ හොයනවා. That is the program decision. Non-program decision is a time to time we have to occur some questions. Time to time we need to find the solution. That solution, that alternative, that rules, regulation, program procedures are not constant. Not constant. ඒවට හදන නිර්දේශ නිගමන ස්ථාවර නැහැ. කාලානුරූපව ඇති වෙන දේවල් එක තමයි අපි ඒවට solution හොයන්නේ. So that is the way to answer in the non-program decision. This context we have to face lot of non-programs. In the මේ කාලේට අවශ්‍ය වෙන්නේ non-program decision. ඉතින් අපි උත්තරයට එකඟ වෙනවා non-program decision කියන එක පැහැදිලි කළා program කියලා non-program එකේ වැදගත්කම කියන්නේ. ලකුණු 3යි. ලකුණු 36ක් දැන් පේපර් එකට අරන් තියෙනවා. Are you okay? Are you okay? Okay. Good. අපි තව එක ප්‍රශ්නයක් කතා කරමු. ටයිම් එකත් එක්ක අපි තව ඉදිරි දවසකදී අපි පොඩ්ඩක් ඔබ ටයිම් එකක් මට කියන්න අපි තව ප්‍රශ්න ටිකක් කතා කරමු. හරි? තව දවස් තියෙන අපිට. තව ඒ කියන්නේ කාලේ තියෙන එක්සෑම් එකට ඔබ පොඩ්ඩක් ඔබේ කට්ටිය එකතු වෙලා සර් අපි තව පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔබ මට පැයක් විතර කතා කරලා කියන්න. අපි ඩිස්කස් කරමු. අපිට මේ විදිහට ගියොත් අපිට ඕන ලබන සතිය බදා හතර අපි ආයෙ පැය දෙකක් දාලා කතා කරමු. So no issue, right? Look at the question number 4. දැන් ඒතර question number 2 එක කොහෙන්ද හැදුවේ ප්‍රශ්න? Question number 3 first එකයි second එකයි යවුවා practical questions දෙකක්. But environment පැත්තෙන් තමයි අහලා තියෙන්නේ. Question number C and D decision making lesson එකෙන් අහලා තියෙනවා. බලන්නකො පාඩම් වලින් ප්‍රශ්න අහලා තියෙන විදිහ. Question number 4. A goal is a desired future state that the organization attain to realize. Plan is a blueprint for the goal achievements. Explain the levels of the goals and the plan in an organization. මේක අහන්නේ අර vision mission ඉගෙන ගත්ත lesson එකත් එක්ක. ඒකේ අන්තිම කොටස. පරමාර්ථයක් කියන්නේ අනාගතය පිළිබඳව දකින දැක්ම. Attempt to realize. අනාගතයේදී අපේක්ෂා කරන ළඟා වීමට බලාපොරොත්තු වෙන is a kind of the superordinate goal. Plan is a blueprint of the goal achievement. So plan is not a blueprint. Plan is a part of the goal achievement. සැලැස්මක් කියන්නේ හරියට goal achievement එක. පරමාර්ථ ළඟා වීමක් හා සම්බන්ධයි. Explain the levels of the goal and plan in an organization. ආයතනයක් විසින් හදනු ලබන පරමාර්ථ සහ සැලසුම් පිළිබඳ ඒ levels ටික පැහැදිලි කරන්න. Can explain the levels of the plans. ආයතනයක් විසින් නිර්මාණය කරනු ලබන පරමාර්ථ වේවා සැලසුම් වේවා ඒ මට්ටම් පැහැදිලි කරන්න. Yes, can explain. ළමයි explain කරන්න. අපි හදන plan වර්ග මොනවද? Yes, what kind of the plans we are going to develop? Strategic plans. Yes, good. Tactical plan, Tactical plan. Operational plan. Strategic plan. Tactical or the functional level plans.
and the operational levels plan. එතකොට ඒවා තමයි plan වර්ග ටික. So levels of the goals කියන්නේ පරමාර්ථ ඒවා තමයි levels ටික. පරමාර්ථ කියලා කඩන්න බෑ. මෙතනදී අපි පැහැදිලි කරන්න ඕන the goal should be smarter. Goals either objective is smarter. The goals is a achievement of the organization lifetime. So we need to develop by the different levels of the plan that will cater to achieving by the goals. Plan ටික හරියට දිව්වා කියන්නේ goal එක achievement වෙනවා. Goal එක කියන්නේ is a vision no mission. අපි කතා කරා vision එකට mission එකට යන්න තමයි අපි එකිනෙකට වෙනස් plan goals objective ඒවා හදන්නේ. අපි අන්තිමට මේ ඊයේ පෙරේදා control unit හදුවානේ. Strategic control, tactical control, operational control. හොඳ උත්තර ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඒතර plan වර්ග තුන ඔබ කෙටියෙන් බලන්න strategic plan කියන්නේ long term plan එක, top management එක හදන්නේ basically 5-10 years වලට හදන්නේ. Tactical plan කියන්නේ department level plan, especially they are going to concentration their department level plans that will go for the below the 1 year time. Operational plan is they are going to engage in by the lower level managers, so they day-to-day plans that will go by the 1 day, 2 day or the weekly or monthly target achievements. Which kind? B part. What are the purpose of the goals and the plans? මොනවාද අරමුණු වල නැත්නම් පරමාර්ථ සහ සැලසුම් වල තියෙන අවශ්‍යතාවය? ඇයි අරමුණු පරමාර්ථ හදන්නේ? අපිට තියෙනවා achievements කොට. මොනවද තියෙන්නේ? අපිට තියෙනවා different kind of the objectives goals. මොනවාද අපිට තියෙන්නේ? profit එක, profitability, market share, human resources, financial resources, physical resources, environmental sustainability, creativity and innovation, ethics and CSR. අයි අපි මේ අරමුණු පරමාර්ථ හදන්න මොන අවශ්‍යතාවින්දද? අපිට ලාභේ ලාභදායීත්වයකට යන්න තියෙනවා. නේද? නිෂ්පාදිතයකට යන්න තියෙනවා. වෙළඳපොළ සහ වෙළඳපොළ කොටස ගැන හිතන්න වෙලා තියෙනවා. මූල්‍ය භෞතික මානව සම්පත් ගැන හිතන්න වෙලා තියෙනවා. නිර්මාණශීලීත්වය සහ අලුත් සොයා ගැනීම ගැන හිතන්න වෙලා තියෙනවා. පරිසර ආරක්ෂාව වගේ අරමුණු අපිට තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපිට තියෙන සමාජ වගකීමුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට purpose තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි we need to develop the goals and plans. Clear? Clear? Right. Okay, good. Part C. Explain the virtual network approach to the structure. Where the place we are going to extract in that the question. Virtual network approach. මේ ප්‍රශ්නේ කොහෙන්ද අරන් තියෙන්නේ? Part number C. Where the place obtain that question. මේ ප්‍රශ්නේ කොහෙන්ද අරන් තියෙන්නේ? ඔය ළමයි දැන් කතා කරන්නේ නැහනේ. Yes. Virtual networks කියන ඒවා කොහෙන්ද ගත්තේ? Organizing කියන lesson එකෙන් අරන් තියෙනවා. Lesson number 4 හෝ 5. එතනින් අරන් තියෙනවා. What does mean by the virtual networks? Now the virtual networks කියන්නේ So virtual networks is අපි කියන ඔකට තව concept එකක් virtual networks කියන තව වචනයක් තියෙනවා. Can you give that the term? කාටද මතක? Virtual networks or what? Boundary-less networks. Boundary-less networks. ඒ කියන්නේ මොකක්ද මේ කියන්නේ virtual networks boundary-less network කියන්නේ මොනවද? අපේ සංවිධානයේ තියෙන structure එක boundaries වලට යටත් වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි boundary අභිබවා යන system අපිට තියෙනවා. We need to work with the globalization. We need to work with the other similar organization. අපි කියනවා coordination and collaboration beyond the boundary of the organization. වඩා ව්‍යාප්ත වෙච්ච පැතිරිච්ච සංවිධාන සටහන් ව්‍යුහයක් තමයි මේ virtual networks කියන්නේ. ඔකේ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න තියෙනවා. කෙටි සටහනක් වගේ යන්න තියෙනවා. So that is your getting the marks. Are you okay? Are you okay? Okay. Okay. Each and every answers in the lessons. හැම තැනකම lessons වල උත්තර දෙනවා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීම විතරයි අවශ්‍යයි. ඔන්න ටිකක් D කොටස වෙනස්. ABC Limited is facing a lot of problem these days.
the company profit margin is a decline day by day. The production manager is a blaming to the marketing department, whereas the marketing is a blaming to production department for not maintaining the quality. Finance department is a blaming both. Briefly explain the problem in their company. On the ප්‍රශ්නේ. So make a problem solving නෙවෙයි මේක ඇවිල්ලා organizing වල ප්‍රශ්නේ. ABC company faces a lot of problems. ABC company ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. The company profit margin is a decline day by day. ලාභාන්තික වැටිගෙන diminishing all the profit margins. Why? The production manager blaming the marketing. Production manager marketing manager බනිනවා. ඔයා quality එකේ ප්‍රශ්න marketing හරියට කරන්න ඒකයි මේ profit නැති වෙන්නේ කියලා. Production department මනුස්සයා බනිනවා marketing department එක්කනට quality maintain කරන්න ප්‍රශ්න. Finance department එක්කන මේ දෙන්නටම බනිනවා production එකත් නැහැ marketing උතරෙන් අපිට සල්ලි එන්නේ නැහැ කියලා දෙන්නම බනිනවා. දෙන්නටම බනිනවා. Briefly explain the problems in their company. මේ ආයතනයේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? මොකද්ද තියෙන ගැටලුව? Yes. What is the questions here? 4 marks only. What are the questions? Profit margin is declined day by day. Day by. That is the main questions arise in that company. How the profit margins are declined? What are the factors affecting the profit margin decline? ලාභ අඩු වෙන්න හේතු මොනවාද? So delay of the production, unit cost is increasing, unnecessary OT, maybe the quality of the productions, then the instability of the marketing department strength. Marketing department එකේ strength එක අඩුයි, marketing campaign advertising fail, quality එකේ ප්‍රශ්න, cost එක වැඩි, OT කරලත් වැඩක් නැහැ, මොකක්වත් නැහැ. මේ ඔක්කොම negatively affecting to the profit margins. එහෙනම් ආයතනයේ තිබුණ ප්‍රශ්න මොනවද තියෙන්නේ? So all the structural issues there. නේද? Manager to manager issue තියෙනවා, production manager versus the marketing manager. ඒ section අතරත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. එහෙනම් මේකේ තියෙන issues ටික තමයි quality issues, cost issues. නේද? ඔන්න ඕවා ටික තමයි highlight කරන්න තියෙන්නේ. මොකද finance department එකේ නා safeguard මිනිහට කරන්න දෙයක් නැහැ. මිනිහට තියෙන බඩු ටික විකුණලා සල්ලි ටික අරගෙන සල්ලි ටික බැංකුවේ දාන්න විතරයි. ඒක එන්නේ අන්තිමට. එයාට තමයි මේ රියලයිස් කරලා දෙන්නේ profit margin අඩු. Profit margin එක අඩු වෙන්නේ how we are going to define the profit margin. Profit margin is a define ඔබ දන්නේ නැද්ද? ඔබ කතා කරලා ඇති accounting වල A level වල මේ මොනවාද break even points එහෙම කතා කරලා තියෙනවා. Variable cost, fixed cost එහෙම කතා කරලා තියෙනවා. නේද? ස්ථාවර පිළිවෙල විචාරල පිළිවෙල. ඒක margin එක design කරන්නේ the return versus cost. එතකොට එක්ක වියදම් වැඩි එක්ක විකුණුම් අඩුයි. ඔය දෙකනේ මේ low profit margin එකට හේතුව. එතකොට එක්ක වියදම් පැත්ත වැඩි, you need to discuss the high what are the factors affecting the high cost. cost එක වැඩි වෙන්න හේතුව. අනිත් එක මේ sales අඩු වෙලා. sales අඩු වෙන්නේ quality එක ප්‍රශ්නයක්, එක්ක sales volume එකේ අඩු එකක්. ඔය දෙක පැහැදිලි කරන්න එච්චරයි. මම හිතන ලකුණු 4න් 2ක් විතර තමයි ඔබට හම්බෙන්නේ. ඉතුරු 12 නම් ගන්න පුළුවන්. 16 14. ඒතර 14යි 2යි 16. ඒතර ප්‍රශ්න 3ට ඔබ ලකුණු අරන් තියෙනවා 18යි 36යි 36යි ලකුණු 50ක් කරන් තියෙනවා out of 60 54න් ලකුණු 50ක් කරන් කරලා. good. විභාගේ pass. ඒ සාමාන්‍යයක් ගන්න පුළුවන්. okay, thank you very much. So we need to discuss further by there are another 2-3 question papers. We need to broadly discuss how we are going to write in the examination paper. We try to discuss once again by the next week. මම හිතන්නේ ඊළඟ සතියේත් අපිට ඕන බදාදා චුට්ටක් කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. මට ෂුවර් නෑ මොකද බදාදා අපිට මීටින් එකක් ගොඩාක් වෙලාට තියෙනවා. ඒක බ්‍රෙච් එක සමහරට කරන්න බැරි වෙයි. එහෙනම් අපි ටයිම් එකක් හොයාගමු. You can discuss the time. Any convenience time you can communicate to myself so we can have the 1 hour session to discuss the question paper. අපොත් අපි උදේ ටිකක් paper මේ lessons ටිකක් පොඩ්ඩක් wrap up කරන්න. එහෙනම් අපිට time එක ටිකක් මදි වුණා. අපිට ඊළඟ දවසේ තෝරන questions ටිකක් තව කතා කරන්න. You can find the time. So that is up to now. ඔබට පුළුවන් ඒ time එක මට දෙන්න කතා කරලා so we can have the meeting. So any questions?
Any questions? Are you clear? We have discussed 4 questions. Are you okay? Okay, sir. Good, good. So shall we stop there? Shall we stop? Shall we stop? තුනයි දශම හතක් ගන්න 100 එහෙම නෙවෙයි 3.7ක් ගන්න සාමාන්‍ය සබ්ජෙක්ට් පහෙන් A හතරක්වත් තියෙන්න ඕනේ. A හතරක් A+ එකක් B+ එහෙම තියෙන්න ඕනේ. C 2 3ක් ගත්තොත් නම් 3.7 වලට එක සෙමෙස්ටර් එක GPA එක අරයි යන්න අමාරුයි. අනිත් එක තමයි ක්‍රෙඩිට් තියෙන සබ්ජෙක්ට් සමහර ඒවාට ක්‍රෙඩිට් 4ක් වගේ තියෙන එකට ඒකක් ගත්තාම ලොකු GPA එකට යන්න පුළුවන්. සමහරට සබ්ජෙක්ට් එකට තියෙන ක්‍රෙඩිට් එකයි. එක ක්‍රෙඩිට් එක. ඒකට ඔබට A+ එකක් ගත්තත් සමහරට ක්‍රෙඩිට් 3කට B+ එක ගන්න එකේ සමහරට weight එක ඉපෙඩි බර වෙන්න පුළුවන්. ඒතොර CN කියන එකට වැඩිය 3.7 earn කරන්න පුළුවන් with the base of the credit value and the what are the subjects there. First class එක දෙන්නේ අපි overall GPA එකට දෙන්නේ. ඒතොර මුළු අවුරුදු 4ෙම semester 8ෙම GPA එක 3.4 වැඩි නම් තමයි first class එක දෙන්නේ. ඒතොර හැම semester එකකම ඔබ 3.7 maintain කරගත්තොත් ඔබට first class එකට යන්න පුළුවන්. Then you need to try to maintain the 3.7, which means there are 4 subjects or 5 subjects in semester you need to acquire by the upper than the A passes. A+ B වලට වඩා උඩ ගියව ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක ඔබට යන්න පුළුවන්. පළවෙනි semester එකේ බලන්න පුළුවන් GPA එක කීයද කියලා ඒකත් එක්ක ඔබට හිතන්න පුළුවන් ඊළඟ semester එකේ කොහමද how we are going to obtain by the 3.7 mark. Okay. Thank you very much. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.